बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, मैं तेरा मेज़बान खालिद हुसैन के एच पंजाबी चैनल तुसी डेली देखते हो। तो अज फिर असी तुहाडे वास्ते पंजाब का एक डॉन जिंदा नाम अनवर उर्फ अन्नू जबेल, ये कौन सी ते ये बहुत बड़ा सफा कातल और ये बहुत यानी कि बदमाशा का भी गाडफादर समझा जाता सी। नाजरीन, बड़े सगीर दे विच जदों बंटवारा होया 1947 दे विच मुसलमान उधरों इंडिया च इधर आ गए। इधरों जिहड़े सिख मुसलमान जिहड़े हैगे सी हिंदू या जिहड़ी इधर कौमां मौजूद बैठियां सन वो उधर चले गई। उदों उस वक्तां दे उत्ते बार्डरां दे उत्ते ये जिहड़े लोग भी आ गए जिन्होंने जबेल कहते हैं। अज मैं तुहानूं नाज़रीन इन्हां विच ये भी दसदा कि जबेल इन्हां नूं क्यों कहा जाता है। ये लोग मलाह हैगे सन। ये जदों इंडिया का बार्डर है, इंडिया के बार्डर से अक्सर जी शराब दियां फैक्ट्रियां उत्थे लगियां हुई ने, उत्थों के बार्डर के उत्ते ही ये लोग आके आबाद हो गए। लाहौर तक सुगियां पुल तक ये लोग जिहड़े आ दरियाए रावी के किनारे के उत्ते ये मलाह लोग आबाद सन। उनदे विच अनवर उर्फ अन्नू जबेल ये 7 भाई सन ते इहदे भाई का नाम सफदर जबेल ते इहदे जिहड़े भतीजे मैं तुहानूं अगे जाके दसांगा कि उन्होंने इस पंजाब दे विच इस रावी की पट्टी के उत्ते किवें एक दहशत जिहड़ी है मचा रखी सी। अनवर जबेल एक ऐसा किरदार होया जिन्ने रावी का बेताज बादशाह थे, बड़े बड़े बदमाशा का गॉड फादर समझा जाता सी और इनू बड़े बड़े बदमाश उस्ताद भी समझते सी ते रोड मॉडल भी समझते सी। जदों ये मरिया ते इंडिया च भी इनकी खबर ब्रेक की गई। उस तो बाद BBC ने इहदे ते स्पैशल एक प्रोग्राम नशर किया सी। नाजरीन, ये वो सफाक कातर सी अन्नू जबेल जिहड़ा इंडिया दे विच भी किसी नूं सपारी किसी नूं पैसा लैके कि क्योंकि है ही उजरती कादल सी, इंडिया विच भी मरवान दी इस सलाहियत इहदे विच मौजूद हैगी सी। नाज़रीन, ये जिहड़ा है अनवर जबेल जिहड़ा है इनू अनवर जबेल क्यों कहा जाता है, अज जिहड़ा है ना ये मैं तुहानूं सारा कुछ ही इहदे बारे दसन जा रहा। ये रावी का बेताज बादशाह जिन्हों अनवर जबेल कहते हैं, अज तक किसी दे ये जिहड़ा खिताब है किसी दे हिस्से दे विच ये नहीं आया। ये अनवर जबेल ही सी। इनके 7 भाई सन और खानदान का ये उजरती कातल इवन के इनके भाई और इनके भतीजे इस कबीले दे विच शामिल हैगे सी, जिंदे विच इनका एक बेनाम भतीजा जिंदा नाम हैगा सी शबीर जबेल। ये उन्हां उजरती कातलों दे विच ये डकैतियां चोरियां और उस तो बाद पैसे लैके लोगों नूं बेदर्दी दे नाल और बेरहमी दे नाल ये मार देंदे सन। नाज़रीन, मैं तुहानूं ये भी गल दसदा चलना, अनवर जबेल जिहड़ा सी 100 तो कतल जिहड़े इहदे ते FIR जिहड़ियां सन ये रजिस्टर सन। डकैती और चोरी दे बेहद सैकड़ों इहदे उत्ते मुकदमात दर्ज हैगे सी। अनवर जबेल की जिहड़ी दहशत का आलम सी ये सी कि किसी नूं ये पता चल जाता सी ना कि अनवर जबेल जिहड़ा है मेरे पिछे लगाया होया है, वो जिहड़ा है अद्धा वैसे ही मर जाता सी। वो अपने इस खौफ दे नाल अपनी दहशत दे नाल इनकी दहशत जिहड़ी सी इनके खौफ तो ही डर डर के मर जाता सी, क्योंकि उस वक्त दे विच ये एक
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਾਊਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਲੀਲ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਰਾਉਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਆਈ, ਉਹ ਐਸੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਉਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਉਰਫ ਬੱਬੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਜਰਤੀ ਕਾਤਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ 4 ਗਨ ਮੈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਲਕ ਨਸਾਰ, ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਨਵਰ ਜਬੇਲ ਨੇ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਡ ਮਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਕਮ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਖੌਫ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਅਨਵਰ ਜਬੇਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ BBC ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਆਫ ਰਾਵੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ BBC ਨੇ ਹੀ ਅਨਵਰ ਜਬੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਵਰ ਜਬੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਸਫਦਰ ਜਬੇਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਜਰਤੀ ਕਾਤਲ ਸੀ। ਸਾਥ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਔਰ ਰਾਹਜ਼ਨੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਫ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਨਵਰ ਜਬੇਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਬਰਤ ਤੇ ਨਾ ਫੜੀ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਕਤਲ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਦਰ ਜਬੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਕੈਤੀ ਰੋਡ ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਫਦਰ ਜਬੇਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਭਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਰਾਹਜ਼ਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੌਸਲਾਮੰਦ ਔਰ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨੂ ਜਬੇਲ ਦੇ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨੇ ਬਰਪਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੂਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਰਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਨੂ ਜਬੇਲ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨੂ ਜਬੇਲ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌੜਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਾਕੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਨ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਦੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚੈਂਬਰ ਮਾਰਦਾ। ਚੈਂਬਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਦਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੀਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਵਰ ਜਬੇਲ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਟਾਫਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਬਾਕਸਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਐਕਟਰ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਰਗਸ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮਲਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ। ਅਨਵਰ ਜਬੇਲ ਜਦੋਂ ਮਲਤਾਨ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੌਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਾਰਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਬਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਮਲਤਾਨ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੇਸੂਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫੀਸਰ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮੁਖਬਰ ਦਾ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਨਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਲਤਾਨੋਂ ਲਾਹੌਰ ਫਲਾਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂਗਾ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪਾਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਨਵਰ ਜਬੇਲ ਉਰਫ ਅਨੂ ਏਡਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਕੱਦ ਆਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੁਆਡ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਮਸ਼ਤਾਕ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਇਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਤਗੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਲਾਜਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਕੌਣ ਕਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ
हुण चलिए थोड़ी जी इहदी अगली स्टोरी के उत्ते। यह बंदा की करदा सी? यह बंदा पूरे पंजाब, गुजरात, सियालकोट, साहिवाल, सरगोदा, मुख्तलिफ शहरों के विच जिन्हां दीयां मुखालफतां हुंदियां सन, उन्हां नूं जाके एक कल्ला ही खत्म करके आ जांदा सी, या अपने ड्राइवर नाल या एक बंदे दे नाल ये जांदा सी। साहिवाल एक बंदे नूं इन्हें मारना सी, इन्हें पैसे फड़े सन, वो बंदा पुलिस ने हिरासत भी लिया। इनका जिहड़ा गनमैन सी उन्होंने इंटरोगेशन भी किया, और वह बंदा अब पिछले ही दिनों के अपने तवे ही मौत मरिया। वो अपना बयान की देंदा, उन्हें कहा साहिवाल एक बंदे नूं मारना सी, साडा जाना साहिवाल होया, अन्नू जबेल ते मेरा। जदों ये साहिवाल पहुंच जाते हैं, सुबह का टाइम हुंदा है, हर बंदा रोजी रोटी अल्लाह पाक तीसरी अर्श के उत्ते आके जिहड़े लोग नमाज पढ़ते हैं अपने फरिश्तियां नूं कह देंदे ने कि जाओ पुछो कोई है मेरे को कुछ मंगन वाला। लोग अपनी रोजी, अपनियां मुसीबतां, अपनियां बहुत सारियां दुआवां करते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि अल्लाह पाक तीसरे फर्ज के उत्ते आ जाते हैं और अल्लाह पाक कबूल करते हैं। नमाजा पढ़ के दुआवां कर रहे सन। इस सफाक कातल ने की किया, वो बंदा अजाना तो बाद निकलता गड्डी दे विच बहन लगता है, लेकिन उनके नाल 3 आदमी होर बैठ जाते हैं। वो 3 आदमी जिवें आप एक गड्डी ते जाते हैं, दूसरा कहता उन्होंने मंडी जाना सी, उन्होंने आख्या सानू भी लै जाओ। इनका गनमैन इनू ये सवाल करता, अनवर जुएल साहब आप तो एक बंदा मारना है, ये 3 बंदे होर हो गए, तो ये तो अपन 5 बंदे हो गए गड्डी। ये सफाक कातल और बेरहम अन्नू जबेल कहता है कि अपना रोज रोज इत्थे साहिवाल आना नहीं होना, कदी किते ते कदी किते, आप बिजी बंदे हाँ। इन्हां दे विच एक ते हैगा, आप इन्हां नूं 5 नूं बन्ने कन्ने ला देना। ये सफाक कातल ये 5 नूं ब्रस्ट मारदा है, ड्राइवर समेत उन्हां दी जिंदगियां दा साहिवाले खात्मा करके चला जाता। ये एक ये दास्तान सी। दूसरी दास्तान आबद बाक्सर, जदों इनके पिछे लगता है, इनकी पोजीशन, इनका जो डेटा कलैक्ट करना, क्योंकि इनू हजे टास्क मिले सी अनवर जबेल नूं आबद बाक्सर बिल्कुल नहीं जानता। पुलिस दूसरिया ने बड़े बड़े उजरती कातलों को मार दिता गया। वारी आई आबद बाक्सर की, इनू टास्क जो बहुत ज्यादा पंजाब के वारदात बेरहमी के नाल करन लग पिया, अगे वध गया, तो इनू आबद बाक्सर नूं टास्क दे दिता गया। आबद बाक्सर उदों दे बड़े बड़े उजरती कातलों के मगर भी हैगा सी, जिन्हें प्रिंस वर्गे, ताहिर प्रिंस वर्गे बड़े बड़े बंदे जिन्हों के नामवर सन, आतिफ चौधरी वर्गे भी इसे ने ही मारे। इनका जिहड़ा थोड़ा जिहा कुर्बत हैगी सी अरशद अमीन चौधरी के नाल। ये अपना अरशद अमीन चौधरी के घर चले जाता है। अरशद अमीन के कोल जदों जाता है, एक बहुत बड़ा ये जिहड़ा आबद बख्श साहब अपने जबानी सुनाते हैं कि मैं जदों जाके अरशद अमीन के नाल बैठा, उनके घर बैठा, उत्थे एक बुढ़ी मां बैठी हुई सी। अरशद अमीन जे कोलों जो जाके मैं बैठा, उन्हें मैंने खामोश रहने की अपील की। मैं खामोश होके एक चेयर के उत्ते बैठ गया। उन्हें मेरे सामने एक 5 लाख रुपया कढ़िया अलमारी के विचों, उस बुढ़ी मां के नाम उन्होंने बुढ़ी मां दे दिता गया। वो बुढ़ी मां ये गल जरूर उत्थे कहन लगी मेरे सामने कि अरशद, मेरे पुत्र अन्नू जबेल ने अज ताई किसी का पैसा, यानी कि जिंदी सपारी फड़ लेंदा सी, उनका पैसा वापस नहीं किया, जिंदे पैसे फड़ लेंदा। ये वाहद बंदा तू आ जिंदा 5 लाख रुपया वापस हुंदा पिया। वो ये गल कह के चले जाती है। अरशद अमीन जो बैठता वो गल कहता है कि एक आबद बख्श साहब पता कौन सी, ये अन्नू जबेल की जिहड़ी है
ਇਹ ਵਾਲਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਫ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਆਬਦ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਵਰ ਜਬੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਨਵਰ ਜਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਅਮੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਲਮਹਾ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਸਨ। ਐਡਾ ਬੇਖੌਫ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖੌਫ ਨਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਸਫਾਫ ਕਤਲ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਕਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਮੇਰਾ ਖਾਲ ਉਸ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਵਰ ਜਬੇਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰਿਆ ਕਲਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖਦਾ ਅਨੂ ਜਬੇਲ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਸੁੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਨੂ ਜਬੇਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBC ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਾਡ ਫਾਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਫਦਰ ਜਬੇਲ ਇਹਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਰਾਜ਼ਦਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਬਦ ਬਾਕਸਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਇਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਫ ਚੌਧਰੀ, ਹਮਾਯੂੰ ਗੁੱਜਰ, ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ, ਨਾਜੀ ਬੱਟ, असलम चठिया वाला, अन्नू जबेल, असद प्रिंस और बाबा हनीफा, बाबा दाऊद, इस जैसे करदार जड़े सन, शहीदी शाहद म्यू, मुख्तारा फौजी, ये जड़े ने बड़े बड़े करदार सन। इन्हों बल्कि मुकाबले ही नहीं
ਇਸ ਆਬਦ ਬਾਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਖੌਫ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਰਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ पाक दे हाँ की मूंह दिखाणगे। अल्लाह पाक ने फरमाया एक कतल सारी कायनात का कतल है, मैं हर चीज़ नूं माफ कर देंगा। उस बंदे की जिन्नी जिंदगी है, जिन्नी मैं दे रखी है जिंदगी, उस दिन तक वो कबर दे विच रहिंदा, मैं दोबारा जिहड़ी जिंदगी उहनूं देनी है उस दिन हुक्मे अलही दे नाल वो दोबारा बंदा मरदा है। अगले जहान इन्हां लोगों दे उन्हां लोगों का गिरेबान दे उत्ते हथ होएगा, वो कहणगे कि सानू या अल्लाह इंसाफ चाहिए। इंसाफ इत्थों दे लोगों नूं उस दिन ही मिल गया जदों ये जबील कबीले के लोग मारे गए। ये लोग इबरत का निशान बन गए, जिहड़े अपने आप नूं वक्ती खुदा समझते सन। हुकूमत की रेट कैम ते दैम अज भी हैगी है, ये रवेगी और पाकिस्तान किसी निज़ाम के तहत चल रहा है। मैं समझना हुक्मरान जैसे भी होंगे, लेकिन हुण भी जिहड़ा है ऐसे करदार नहीं हैगे। आबद बासर का कहना सी ये वो करदार सन जिन्हां दे नां तो धरती कंबदी सी, ते आबद बासर ने उन्हां लोगों के नाल सामना किया और इन्हां लोगों को बेखौफ होके इन्हां दे करदारां नूं बेनकाब किया और इबरत का निशाना बनाया। नाजरीन, उम्मीद है कि तुहानूं ये मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होएगी। नाजरीन, ये देखना ना भुलिया जे। हमेशा की तरह अपना और अपने दा भाइयों का भैणों भाइयों का अपने बच्चों का ख्याल करना। पाकिस्तान जिंदाबाद।